네, 안녕하세요. 박희숙의 세종음원 브런치입니다. 어느새 새해가 밝았습니다. 2023년 개묘년 새해에 이렇게 인사드리게 됩니다. 새해는 토끼처럼 높이, 토끼처럼 빠르게, 그리고 멋지게 도약하는 일들이 가득하시길 바라면서 해피 뉴 이어 되시기 바랍니다. 그리고 새로운 희망과 따뜻한 마음으로 가족 모두 포근하고 즐거운 한 해 되시길 바라면서 에드 시런의 셰퍼 오브 유를 듣고 노래 시작하겠습니다. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. 네, 자 새해에 오늘 첫날에 멋진 아름다운 여성분을 한번 모셨습니다. 지금 현재 활동하고 계시는 오르가니스트로서의 음악가이십니다. 그리고 문화예술 기획자이시면서 음악 감독, 그리고 각종 문화예술 분야의 컨설팅, 그리고 심의위원으로 활동을 하고 있죠. 남서울대학교의 이수정 교수님을 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 정말 오랜만이기도 하지만 정말 반갑네요. 네, 새해의 반갑습니다. 첫날에 이렇게 너무 아름다운 또 우리 음악에 관련된 일에 또 종사하고 계시고 많은 활동을 하고 계시는 우리 교수님을 이렇게 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 네, 초대해 주셔서 감사합니다. 네, 고맙습니다. 지금 학교가 방학이죠? 네, 그렇습니다. 그러면 지금 요즘 방학이니까 조금 한가할 것 같은데 어떠세요?
저는 방학이 없습니다. 왜 그럴까요? 아무래도 이제 학생들 성적 네. 처리나 이런 그 1년에 그동안 했던 일들을 모두 다 아. 마감해야 되는 시즌이기도 하고요. 동시에 2023년도에 이루어지는 여러 가지 음. 각종 그 문화예술 관련한 사업들이라던가 여러 가지 일들을 맡아서 주관하게 되기 때문에 네, 지금 매일매일 페이퍼와 싸우고 있습니다. 아우, 말씀만 들어도 저도 머리가 아픈데요. 예, 그런 상황이면서도 이렇게 가족들과 그래도 짬을 낼 수 있는 여유는 있지 않을까요? 그럼요. 아무리 그래야 일이 되겠죠? 중요해도 어. 가족이 먼저라는 거는 그렇죠. 뭐, 네, 진리일 것 음. 같아요. 바쁜 가운데 그는 하나의 이제 출근해서의 업무 시간이고, 그죠? 또 학생들을 가르치는 데 있어서의 늘 긴장하면서 새로운 것을 이렇게 발견을 해야 되고 연구를 하셔야 되니까 네. 바쁘기도 하지만 방학은 조금 다를 것 같아서 여쭤봤는데 역시 다를 게 없네요. 네. 그러나 이제 또 아이들이 있잖아요. 아이들이 지금 몇 살이에요? 이제 11살 됩니다. 그러면은 아들 하나, 딸 하나? 네, 정답이신데 쌍둥이입니다. 그러세요. 네. 뭐 또 하나 날 생각은 없으세요? 마음은 뭐 그렇지만 어려울 것 같아요. 네. 우리 교수님 너무 바쁘셔서 그러실 것도 같아요. 그렇다면 아이들이 어리다 보니까 이렇게 조금 시간의 여유를 갖고 여행을 간다거나 뭐 이럴 수 있는 여유는 없을까요? 안 그래도 이제 음. 아이들이 방학을 곧 그렇죠. 하기 때문에 음. 네, 이런 방학 때라도 짬을 내서 아이들과 아이들이 좋아하는 뭐 눈썰매장이라든지 그쵸. 이런 곳을 함께 가려고 지금 계획하고 있습니다. 눈썰매장이 우리 세종시에 있나요? 제가 알기로는 아마 없는 것 같고요. 그렇죠. 네, 인근 지역으로. 예전에는 있었는데 네, 코로나 이후에 이게 없어진 것 같은데 그럼 또 멀리 떠나야 되겠네요. 그렇습니다. 네. 뭐 다녀오셔도 또 힐링이 되겠죠. 네. 아이들이 굉장히 좋아할 것 같은데 우리 교수님께서는 지금 남서울대학교 교수로 재직을 하고 계시는데 지금 세종에 사신단 말이에요. 네. 어떻게 세종에서 사시게 되죠? 천안 쪽으로 내가 알고 있는데 학교가? 학교는 천안이 맞습니다만 저는 살고 있는 곳이 세종시 조치원 읍입니다. 가깝겠다, 그렇죠? 그렇습니다. 예, 출퇴근하기는 좋을 것 같으네요. 네. 좋아요. 그렇다면 우리 세종시 조치원에 정착한 지가 몇 년쯤 됐을까요? 뭐 횟수로 5년 넘은 것 같네요. 천안에 사시다가 오셨어요? 아니면 다른 데서? 평택에서 살다가 이사를 왔습니다. 네, 평택에서 거기도 가까운데 사실은. 네, 네. 세종 잘 오셨습니다. 세종에 하셔야 될 일이 많을 것 같은 생각이 들고 이제 제가 알기로는 이게 프로필을 보니까 그 대학 졸업하고 바로 외국에 나가셨던데 그때부터 이 유학생활 이야기를 조금 듣고 싶어요. 유학생활을 편안하게 하셨는지 고생하면서 계셨는지 여러 가지 등등의 지금 대학을 졸업하는 학생들을 위해서도 그렇고 어떤 꿈을 가지고 있는 유학에 대한 꿈을 가지고 있는 사람들을 위해서도 한 말씀 해주시면 좋을 것 같은데. 독일에서 공부하다가 네. 나중에는 오스트리아와 네덜란드에서 같이 공부를 하게 됐어요. 네. 그래서 3개국을 이제 어우. 어쩌다 보니 네, 어떻게 3개국을 다녔어요? 제가 굉장히 처음에 독일에서 공부를 하면서 보니까 제 스스로가 굉장히 부족하다는 거를 깨닫게 됐어요. 예. 글로벌한 세상이라고 우리가 얘기를 하는데 그거를 한국에 있을 때는 미처 깨닫지 못하다가 해외에 나가 보니 그거를 실감하게 되었고 그래서 더 많이 좀 알고 싶은 네. 그 욕심이 좀 생겨서 하다 보니 공부를 좀 널리 이렇게 여러 나라에서 하게 되었습니다. 그런데 그렇게 되면은 약간의 경제적인 것이 많이 조금 그 순간에 경제적인 것만 딱 떠오르거든요. 네. 그럼 집에서 많이 도와주셨나요? 아니면은 뭔가 스스로 자립을 해서 움직이셨나요? 제가 유학을 갔던 시절에 하필이면 좀 집안이 많이 어려웠어요. 부모님이 편찮으신 바람에 네. 제가 한 8년 정도 공부를 했는데 한국에서 단돈 10원도 받지 않고 다 제 정말 힘으로 공부를 했습니다. 그렇게 될까 정말? 아니 부모님이 편찮으신 것도 그렇지만은 단 한 푼도 받지 않고 8년의 유학 생활을 하셨다라는 거는 정말 믿기가 어려워요. 보통 사람으로는 힘든데 그러면 독일과 그 각각의 나라에서 공부를 할 때 그 비용을 그때 외국에서 다 충당을 하신 거라는 거죠? 네, 맞습니다. 그걸 어떻게 하셨어요?
뭐 여러 가지 에피소드를 말할 수 있을 것 같은데요. 예. 일단은 뭐 한국 식당부터 시작해서 아, 일식집 뭐 이런 음. 아시안 식당 이런 데서 여러 가지 아르바이트를 좀 했었고 그리고 이제 연주자로서 활동을 좀 네. 많이 하는 기회들이 좀 생겼어요. 네. 그래서 여러 지역에 다니면서 초청 오르가니스트로 초대가 되어서 외국 같은 경우는 연주자가 연주를 하면 공연비를 받습니다. 우리나라는 뭐 제가 제 연주를 하려면 예. 제 돈을 내고 보통은 연주를 하는 것이 보통이라면 서양은 좀 그렇지가 않아요. 그래서 그런 도움들을 받아서 사실은 많은 부분을 충당할 수 있었고 네. 또 힘들고 어려웠지만 제가 이제 뭐 한국 사람들이 좋아하는 뭐 김밥이라던가 이런 것들도 좀 만들어서 한국 학생이나 아니면 그 국제적인 그런 행사 같은 것을 할 때 엑스포 같은 예. 행사에서 좀 팔아보기도 하고 세상에 정말 여러 가지 일들을 했었죠. 그렇게 힘들 때마다 포기하고 싶은 생각은 없었나요? 사실은 굉장히 많았습니다. 그렇죠. 그랬을 것 같아요. 저 듣기만 해도 지금 아우 난 엄마 품으로 가고 싶어 막 이 생각이 막 드는데 그때마다의 그 포기하고 싶었을 때마다의 느끼는 거, 각오하는 거 이런 것들은 어땠을까요? 그 당시에 저를 일어나게 했던 것은 딱 하나였어요. 사실은 뭐 종교적인 힘이 가장 크기도 했고 그렇겠죠. 지금 이 지나가는 이 어둠의 터널을 지나고 나면 분명히 제가 생각하지 못한 더 크고 좋은 일들이 열려질 것이다라고 하는 믿음을 한순간도 저는 놓친 적이 없었던 것 같아요. 그 종교의 믿음으로 네. 올곧게 간 거네요. 그랬습니다. 네. 아, 그러면은 한국 유학 온 학생들한테 김밥까지 말아가면서 파른 돈으로 이렇게 사용을 할 때 네. 또 어떤 종교를 다녔을 거 아니에요. 네, 그쪽에서는. 네. 그럼 거기에서도 교회에서도 뭐 연주도 하고 피아노 반주도 하고 막 이러면은 어떤 거기에 대한 또 페이도 나올 테고 그런 네. 것도 했었나요? 당연히 했죠. 제가 독일 교회에서 예술 감독으로 일을 했거든요. 아, 그래서 예. 칸토어라고 부르는데 네. 그 직업을 가지면서 이제 교회에서 그 봉급도 받고 그다음 각종 결혼식, 장례식, 성인식 뭐 여러 가지 행사들에 성찬식 뭐 이런 것들을 제가 이제 뭐 합창단 지휘도 하고 네. 오르간 연주도 하고 피아노도 치고 또 독일이나 이런 곳들은 이제 삶 속의 음악을 즐겨하는 나라이니까 그렇지. 뭐 생일이라던가 아주 또 소중한 날들이 되면 저 같은 뮤지션들을 이렇게 집에 초대해서 연주를 하게 합니다. 뭐 그런 경험들을 통해서 제가 가지고 있는 작은 재능이지만 그 재능들을 통해서 많은 도움을 받았던 것 같아요. 멋지다. 잠깐 상상해봤어요. 공부하면서 나를 필요로 하는 그런 곳곳이 많아졌잖아요. 네, 그렇게 되면 거기서 또 소개하고 또 소개하고 이름이 알려졌을 것 같아요. 네, 그러다 보니까 독일에서부터 출발을 했지만 이렇게 다른 나라에 갈 때마다 그것이 연계가 되나요? 네, 당연히 됩니다. 아, 나라 국적이 다른데도 네, 그게 하나의 프로필이 된 것 같은데요. 그럼 네, 그렇습니다. 학생인 신분인데도 네, 그러셨군요. 야, 그렇지만 그게 아무나 할 수 있는 거는 아닌데 우리 이수정 선생님은 이름은 예쁜데 생활력은 악발이었지 않았나. 예, 그러한 끈기와 집념이 있었기 때문에 성공하지 않았나 그런 생각도 드는데 그 유학 시절에 참 고생하는 중에 자포자기하고 돌아오는 그런 사람들의 이야기도 많이 들었던 터라 지금 이 순간에도 유학을 준비하고 있는 사람들한테 작은아마 도움이 되는 그런 조언이 됐으면 싶어서 계속 제가 여쭙게 되는데요. 그러면은 이제 전공이 오르가니스트였잖아요. 계속이었나요? 오르간만 공부한 거는 아닙니다. 처음에 오르간으로 공부하러 간 건 맞고요. 예. 디플롬 과정을 끝나고 나니까 학교 교수님들께서 제가 조금 음악 쪽에 할 수 있는 악기라던가 다른 분야들이 많이 있으니 과목을 조금 변경해서 전공을 변경해서 뭐 한국식 뭐 해석으로 하면은 교회 음악과라고 부르긴 합니다만 네네네. 외국에서는 교회 음악과가 사실은 굉장히 다른 의미의 그런 전공들을 일컫습니다. 그래서 그 안에 합창 지휘, 오케스트라 지휘, 뭐 각종 음악 이론, 성악, 뭐 여러 가지 네. 악기들도 다 들어와 있고요. 그런 모든 것들을 다 네. 섭렵해서 공부를 마쳐야 졸업이 되는 굉장히 어려운 그 학과가 있습니다. 그래서 한국 사람들이 사실은 그 과정을 공부하신 분들이 많지 네. 않은데
주변 교수님들의 추천에 의해서 예. 디플롬을 처음에 마치고 난 이후에 그 과정을 다시 하게 되었습니다. 그래서 그때 그러셨군요. 이제 오르간뿐만이 아니라 지휘라던가 뭐 네. 성악이라던가 여러 가지 것들을 함께 할 수 있는 계기가 되었죠. 네, 그러셨군요. 정말 너무 멋지고요. 존경스러운 마음까지 들 정도로 또 우리 국내에서 공부하는 거와 달리 외국에 나가면 굉장히 외롭기도 하잖아요. 사실 엄마 아버지 보고 싶거나 막 이런 시간들이 있었죠. 너무 많이 있었죠. 그죠? 그러면 거기에서 사귀는 친구들이나 어떤 종교인들로 인한 어떤 동료 뭐 이런 분들도 많이 만날 수 있었겠네요. 사실은 학교에 한국 학생들도 있었고 뭐 지역에 네. 한국 학생들이 있었던 거는 맞습니다. 그런데 저는 일단은 제가 공부하러 간 곳이기 때문에 공부를 잘하고 싶었어요. 그래서 일단은 제가 한국 사람과 대화를 나눈 다음에 독일 교회를 가거나 또는 그런 독일어로 뭔가 말해야 되거나 했을 때 지장이 있더라고요. 한국식 억양으로 독일어를 해버리니까 예. 사람들이 그걸 이해하지 못하게 되는 경우들이 좀 생기게 되면서 네네. 한국 학생들이 또 대부분 저보다 나이가 어렸어요. 그래서 다 동생들이었기 때문에 제가 예. 그냥 가볍게 케어 정도 같이 도와주는 차원까지는 했었고 그래서 저는 돌아다니는 태극기다 제가 생각을 하고 돌아다니는 제가- 태극기다. 네네. 나는 한국인이다. 네, 제가 우와. 사는 그 동네에는 한국 사람이 저밖에 없었거든요. 그래서 제가 뭐 그게 어느 신발을 나라? 독일에서 독일에 있을 때. 하노버에서 예. 살았는데 제가 신발을 꺾어서 신고 다니면 한국 애들은 다 저렇게 다니나 보다 이런 이야기를 들을까봐 모범이 뭐든지 됐구나. 네 뭐든지 좀 노력하면서 한국 사람으로서 좀 좀 자랑스러운 한국인이 네, 되고자 네. 여러 가지를 좀 노력했었습니다. 그 국내보다 외국에 나가면 모두가 다 애국자가 된다라는 그런 말도 들었는데 돌아다니는 나는 돌아다니는 태극기다. 네, 살아있는 태극기다. 살아있는 이렇게 태극기다. 네, 생각했죠. 이 말이 갑자기 소름이 딱 쳤어요. 정말 너무너무 감동스럽고 뭔가 그때가 내가 아니라도 말씀만 들어도 살짝 이렇게 좀 소름이 칠 만큼 정말 대단했다라는 것을 다시 한번 느낄 수 있는 그런 이야기들입니다. 이 교수님, 네. 우리 여기서 음악 한 곡 듣고 갈까요? 네, 좋습니다. 네. 사랑했었던 어떤 네가 떠나간 적 있겠죠. 모든 게 내 탓이란 생각이 든 적 있겠죠. 나 그래서 잡지 못했죠. 이런 아픔쯤은 모두 잊을 수 있을 거라 다른 사랑이 찾아올 거라 생각했었죠. 왜 그런데 잊질 못하죠. 그저 하늘 바라보며 외치죠. 다시 한번 나를 사랑해줘. 내 맘속 작은 바람이 비가 되어 내려오면 내 사랑이
생각이 많은 건 말이야 당연히 해야 할 일이야 나에겐 우리가 지금 1순위야 안전한 유리병을 핑계로 바람을 가둬둔 것 같지만 기억나 그날의 우리가 잡았던 그 손엔 말이야 설레임보다 커다란 믿음이 담겨서 난 한 방 웃음을 줬지만 울음이 날 것도 같아서 소중한 건 언제나 두려움이니까 문을 열면 들리던 목소리 너로 인해 변해 있던 따뜻한 공기 여전히 자신 없지만 안녕히 저기 사라진 별의 자리 아스라이 하얀 빛 한동안은 꺼내 볼 수 있을 거야 아낌없이 반짝인 시간은 조금씩 곁어져 가더라도 너는 맘에 살아 숨쉴 테니 여긴 서로의 끝이 아닌 새로운 게 모퉁이 익숙함에 진심을 속이지 말자 하나 둘 추억이 떠오르면 많이 많이 그리워할 거야 걸었어요 그래도 이제는 사건의 지평선 너머로 솔직히 두렵기도 하지만 노력은 우리에게 정답이 아니라서 마지막 선물은 산뜻한 안녕 저기 사라진 별의 자리 아스라이 하얀 빛 한동안은 꺼내 볼 수 있을 거야 아낌없이 반짝인 시간은 조금씩 곁어져 가더라도 너는 맘에 살아
네, 이렇게 해서 김태우의 사랑비와 윤하의 사건의 지평선 노래 두 곡을 들으셨습니다. 자, 교수님. 좀 전에 유학 생활 얘기를 했잖아요. 근데 지금 때가 때니만큼 대학을 졸업하고 유학을 준비하는 사람들한테는 많은 도움이 될 것 같고 현실적으로 집을 떠나면 특히 외국에서 공부를 할 때의 그 다짐이 많이 겁도 나고 힘들 것 같아요. 그래서 좀 전에 말씀하셨던 거 이어서 유학 얘기를 조금만 더 하고 가려고 그래요. 네. 유학 생활에서의 지금까지 말씀을 하셨는데 또 더 깊이 있고 강조하고 싶고 이제 뭔가 이렇게 격려나 부탁하고 싶은 이야기들이 있으면 한번 해줘보세요. 네. 예. 유학을 간다는 것은 단순히 학업을 하러 공부를 하러 간다는 뭐 의미가 가장 크겠지만 그 이외에 우리가 간과해서는 안 되는 것들이 바로 문화라고 하는 것을 잊으면 안 될 것 같습니다. 문화. 예, 문화는 곧 우리 인간들이 만들어낸 총체적인 그런 삶의 모습들이기 때문에 예. 내가 한 번도 경험해 보지 않은 서양의 그 문화 속에 그렇지. 내가 갑자기 쑥 들어가는 그렇죠. 거거든요. 음식부터 이런 기후 뭐 여러 가지 것들이 다 달라지는데 우리는 대부분 유학을 간다 그러면 내가 하려고 하는 그 공부에 대한 뭐 선생님이라던가 학교 이런 부분만 집중적으로 준비를 하시는 경우가 왕왕 있는 것 같아요. 그런데 저는 제가 살아본 사람으로서 예. 일단은 그 문화적인 충격이 가장 컸기 때문에 그 나라에서 절대적으로 알아야 하는 그런 문화가 무엇이 있는지를 꼭 파악해야 한다라고 말씀을 먼저 드리고 싶은데요. 예를 들면 그런 거죠. 독일에서는 집을 이사를 간다 했을 경우 3개월 전에 미리 집주인에게 통보해야 하고 집 전화도 3개월 전에 미리 내가 이사를 가니 집 전화를 그때 끊어주세요. 가스 전화, 뭐 전기 모든 시스템이 그런 식으로 진행이 됩니다. 하루만 늦으면 내가 사용을 했든 안 했든 한 돈을 내야 달치 되는 돈을 거야. 내야 돼요. 네, 그런 거를 만약에 그런 건 정말 우리 삶하고 딱 붙어 있는 부분들이기 네. 때문에 네. 모르면 정말 당황하게 되는 케이스거든요. 그런 것들 굉장히 이제 저는 중요하다고 보고 두 번째로는 역시 내가 살아야 하는 곳의 언어겠죠. 예. 언어에 그렇죠. 대한 준비는 뭐 대부분 저도 그랬습니다만 한국에서 한국식 발음으로 독일어를 공부를 열심히 나름 한다고 해서 갔는데 제가 유학을 그 학교에 입학하기 전에 입학 시험을 보거든요. 예. 쾰른이라는 도시에 가서 입학 시험을 처음 보러 갔는데 예. 도착하자마자 제가 거의 한 2시간을 헤맸어요. 지나가는 사람들한테 네. 쾰른 음대가 어딥니까를 물었는데요. 사람들이 아무도 제가 말하는 쾰른이라는 단어를 못 알아듣는 거예요. 그래서 정말 최선을 다해서 여러 번 발음을 했는데도 네. 불구하고 다 못 알아듣겠대요. 당신이 하는 말을. 그래서 결론은 제가 경찰서를 찾아갔고 네, 제가 삐뽀삐뽀 경찰차를 타고 입학 시험장에 간 케이스인데 그때 세상에. 가서 경찰이 하는 얘기를 그 발음을 들어보니까 예. 너무 다른 거예요. 제가 당황했겠다. 들어도 네, 그거는 제가 한국에서 배운 쾰른이라는 단어가 아니었습니다. 쾰른. 네, 그래서 전 도착과 동시에 엄청난 쇼킹적인 그런 상황이 좀 굉장히 있었는데 당황했고 그렇죠. 불안했을 것 같아요. 맞아요. 그래서 언어는 정말 최선을 다해서 준비해라. 이거를 언어는. 정말 꼭 말씀드리고 싶고 세 번째로는 역시 자신의 의지일 것 같은데요. 그렇죠. 제일 중요하겠죠. 네. 근데 대부분 우리 학업이라는 것이 뭐 계속 승승장구해서 쭉 올라가기만 하면 참 좋은데 누구나 정책이라고 하는 것들도 오고 특히 외국에서 이제 글로벌한 학생들하고 같이 공부하다 보면 내가 얼마나 작은 사람인지를 좀 깨닫게 되는 경우가 왕왕 있습니다. 그럴 때마다 이제 자포자기하거나 돌아가고 싶다. 뭐 이런 생각들을 할 수밖에 없는데 그럴 때마다 감나무에서 감이 그냥 떨어지지 않거든요. 네, 내가 스스로 도전해서 감나무의 감을 따 먹듯이 기필코 해내고야 말리라라고 하는 정말 강한 의지. 네. 지금 그래서 그런 세 가지 것들이 예. 준비가 되지 않는다면 실제 유학 생활이 생각보다 아무리 열심히 준비를 해도
예. 굉장히 힘들 것이다라고 그러니까 말씀드릴 수 이제 있어요. 유학을 준비하고 있는 사람들도 그렇지만 여행을 가는 사람들도 사실은 네. 장기간의 여행을 하는 사람들도 어떤 문화의 충격 같은 거나 근데 문화의 충격을 받으러 가는 거니까 여행은 다르죠. 그렇죠. 느끼고 와야 되니까. 네. 또 언어도 뭐 거의 뭐 이제 가는 여행 가는 방법에 따라 다르겠지만 그 언어라든가 여러 가지를 준비를 하고 가야겠다라는 그런 생각이 드는데 그때 갔다 오셨어. 네. 그렇게 8년 동안 네. 외국 생활을 하시고 네. 오셨는데 제일 먼저 어떤 일을 하셨어요? 제일 먼저 엄마한테 왔겠죠? 아, 그랬죠. 네. 예, 결혼을 안 고향이 했으니까. 어디세요? 저는 예. 충남 금산입니다. 금산. 충남 금산. 네네네. 좋은 곳에서 역시 그 산야가 많고 굉장히 높은 지대잖아요. 네. 금산에서 초중고를 나온 거죠. 그러죠. 네, 그리고 그렇습니다. 금산초등학교, 네. 금산여중여고. 아니요, 이렇게. 동중을 나왔어요. 금산 동중. 네, 네. 동중. 남녀공학을 나왔고. 그러셨군요. 네. 그러면은 오자마자 집에서만 계셨나요? 아니면 또 다른 일이 바로 있었나요? 일단 제일 먼저 한 거는 아무래도 기국독주회를 먼저 기국독주회. 서울과 대전에서 음, 음. 기국독주회를 먼저 했고요. 어. 그러고 나서 제가 할 일이 무엇인가 찾기 위해서 이제 네. 학교도 뭐 서울 근교로 해서 학교도 이제 찾아다녔고 하면서 제가 살고 있는 지역에 일단은 제가 가지고 있는 재능을 좀 펼치고 싶었습니다. 그래서 우연히 그 군청 홈페이지에 들어갔더니 네. 군수에게 바란다라고 하는 있죠. 말이 있었어요. 근데 예. 제가 갓 독일에서 온 사람이라 그 시스템을 몰라서 거기에 감히 글을 올리게 된 거예요. 와. 네, 그래서 이러이러하게 금산에서 자라난 사람으로서 이런 문화예술 관련한 일들을 하고 싶다. 혹시 제가 미약하나마 도움이 되면 좋겠다. 이런 멋있어. 글을 써서 올렸는데 예. 너무 감동스럽게 다음 날 군수님께서 그러면 네. 군수에 바란데 썼더니 군수님이 바로 전화 온 거예요? 네, 직통으로 전화를 주셔서 어머나. 비서를 뭐 시켜서 저한테 전화해서 오시라고 해 뭐 이런 게 아니었어요. 한 것도 아니고 네. 다이렉트로 그냥. 네. 네. 그래서 제가 이렇게 사람에 대해서 직접 전할 정도로 마음을 품으신 분이라면 네. 한번 이야기해 볼 만하고 뭔가 할 수 있는 일들을 그렇겠네요. 만들어낼 수 있겠다. 마인드가 다르네요. 그렇습니다. 그 군수님 성함이 어떻게 되시죠? 박동철 군수님으로 기억하고 있습니다. 그럼 박동철 군수님께서도 역시 바란다에 정말 당신도 바라는 글이었기 때문에 다이렉트로 네. 하지 않았을까 그런 생각이 드는데 그 이후로 어떻게 됐나요? 그래서 다음 날 바로 이 민간인이 예. 군수님을 직접 만나 뵙게 아. 되는 영광을 좀 누렸고 갔더니 벌써 그 금산에서 다락원이라고 하는 다락원. 네, 예. 문화예술 관련한 종합 그 군에서 운영하는 그 행정 체계가 있더라고요. 그런 장소가 예. 있는데 예. 그런 단체의 그 팀장님께서 와 계셨고요. 그래서 어떤 활동을 하기 원하느냐 이렇게 물으셔서 보니까 뭐 오케스트라도 있고 여러 뭐 성인 합창단도 있고 다 있더라고요. 그래서 이제 열심히 하시는 것들은 제가 건들 수가 없는 상황이었고 보니까 어린이 관계한 그런 청소년 합창단이 좀 있으면 좋겠다 생각이 들었어요. 굿 아이디어. 네, 그래서 네. 어린이 합창단을 좀 만들고 싶습니다. 말씀을 드렸는데 예. 바로 오케이 해주셨고, 어머나 그랬어요. 네, 바로 일이 착수가 돼서 그해 바로 금산 관내에 있는 네. 읍면동 아이들에게 예. 이제 홍보를 하게 되었고 한 60명 정도가 네. 오디션을 오. 이제 보러 오게 된 거예요. 대단한 이슈가 됐을 것 같아요. 네, 그랬죠. 그 학부모들도 당시에. 그렇고. 네, 지금은 뭐 합창단이 너무 많아서 사실은 뭐 그런가 보다 이렇게 엄마들이 신선하지 예. 않다고 생각할 수 있지만 그 그때가 당시 몇 년도죠? 제가 그 2008년 9년 그쵸. 이 정도 오. 됐습니다. 그쯤 됐을 때면은 정말 뭔가 갈증을 느낄 때고 또 네. 젊은 엄마들도 도시화로 가려고 막 할 때일 것 같아요. 왜냐하면 네, 이제 맞아요. 막 노령 시대가 오고 있는 때라서 그럴 때의 금산의 환경을 잠깐 이렇게 상상을 해보면 상당히 학부모들이 좋아했을 것 같아요. 네, 맞습니다. 인근 지역에 일단은 대전시가 있었기 때문에 그렇죠. 네, 그 시나 아니면 더 넓은 지역으로 나가고 싶어하는 학부모들의 일단 교육열들도 높았고 자기 자식에 대한 욕심은 뭐 상당히 어느 도시를 크죠. 떠나서 똑같이 높을 것 그러니 같아요. 어린이 합창단이 생긴 것도 좋은데 또 지도해 주시는 그 선생님도 또 유학
다녀오시고 또 오르가니스트이시고 뭐 또 지휘자까지 하셨던 분이 오셨으니 얼마나 좋았겠어요. 정말 그때를 한번 이렇게 들어보니 부럽다는 생각이 들었고요. 그럼 다음으로 넘어가 볼게요. 지금 이제 이렇게 해서 대학에서도 근무를 하시면서 만들어 가고 계시는 문화예술교육연구소가 있더라고요. 락. 아, 네. 문화예술교육연구소 락은 응. 여기 주소가 주치원으로 되어 있는 곳입니다. 아, 네, 그래요? 문화예술교육연구소 락이란 이름으로 2017년도에 제가 개소를 해서 세종시 문화재단에서 하고 있는 크고 작은 사업들에 뭐 아, 꿈다락 사업들에. 토요문학교라든지 아니면 지역 특성화 문화예술 같은 사업들에 저희가 공모를 해서 선정이 돼서 계속 여기 지역의 시민들을 위해서 문화예술 아, 관련한 그러시군요. 교육 사업들을 하고 있고 예. 올해는 우수 단체로 또 선정이 어머나, 되었어요. 그랬어요. 네, 너무 감사하게 선정이 정말 돼서 즐거울 락이네요. 네, 그렇습니다. 아우, 너무 잘하셨고요. 그다음에 그 음악교육연구소를 하시면서 저는 예전부터 이걸 들은 것 같은데 클랑이라고 있는데 이 클랑에 대해서 좀 얘기 좀 해줘보세요. 아, 네. 제가 귀국한 이후에 첫 번째 한 거는 아까 말씀드린 그 금산 예. 소년소녀 합창단을 아. 창단해서 한 예. 4년 동안 결혼하기 전까지 지휘를 하고 그 활동을 하는 중에 충남문화재단에서 제안을 받았어요. 아, 그러면 금산에서부터 시작했는데 네, 그게 충남에서 문화재단에서 충남문화재단 네, 네. 거기서 제안이 관계자께서 왔다고? 네, 어떤 걸 보고 제안이 왔을까요? 제가 이제 지역 내에서 활동하는 모습을 보면서 알려줬군요. 네네 이런 비영리 단체를 하나 만들어서 여러 가지 사람들을 위한 그런 문화예술을 향유할 수 있는 것들을 한번 운영해 보면 어떻겠냐 제안을 주셔서 제가 비영리 단체로 이 음악교육연구소 클랑이라는 단체를 만들게 되었고 네. 클랑은 독일어로 소리라는 뜻이에요. 소리. 네. 저 그거 물어보려고 했거든요. 네. 소리구나. 그래서 그치, 소리가 음악은 나야지. 어쨌든 소리로 소리가 이제 나야죠. 구성이 되니까 네. 음악을 통한 아름다운 소리를 통해서 사람들이 음. 서로 자신이 가지고 있는 또 다른 아름다운 소리를 만들어내고 그런 소리들이 또 합쳐져서 아름다운 소리를 만드는 또 사회가 됐으면 좋겠다라는 생각을 가지고 그렇군요. 만들었는데 뭐 벌써 그것도 뭐 10여 년이 넘어가고 있는 그러니까 10년이 넘었네요. 단체네요. 클랑이 그럼. 네, 그렇습니다. 와, 참 대단하세요. 역사를 소중히 생각하는 그런 감을 느낍니다. 이렇게 오랫동안 끌고 간다는 게 음악으로서는 참 어렵거든요. 네, 근데 그렇습니다. 끊임없이 뭔가 공모하고 그 공모 사업을 따서 계속 이어가게끔 그러면은 뭐 이 자체 클랑이 있다 해도 학생들이나 누군가가 참여를 해줘야지 이게 소리가 나는 거 아니에요. 그렇습니다. 그러니 그 학생들한테도 굉장한 경험을 시켜주는 그런 단체일 것 같아서 언제 한번 또 공연을 하시게 되면 한번 가봐야 될 것 같아요. 감사합니다. 네. 네. 그러면서 이제 그 학교 밖 청소년들을 위한 사업도 하셨더라고요. 네. 학교 밖 청소년이란 뭘 말하나요? 제가 작년 2021년도에 했던 네. 사업인데요. 네. 남서울대학교에서 역시 이제 이것도 충남문화재단에서 운영했던 고모 사업이었습니다. 고모 그래서 사업이었어요. 예, 제가 현재 남서울대 그 창의문화예술체육센터의 센터장으로 근무를 하고 있는데 네. 그래서 그 학교 밖 청소년 문화예술 교육 사업이라는 것에 이제 선정이 돼서 운영을 했고요. 예. 학교 밖 청소년은 쉽게 얘기하면 네. 중고등학교에서 중고등학교. 청소년들이 음. 약간 그러니까 범죄라고 하기에는 너무 좀 약하고 약해? 그렇다고 가만히 그냥 넘어가기에는 좀 센 그런 아. 잘못을 저지른 아이들이 있습니다. 예를 들면 그래요. 뭐 지나가는 오토바이를 훔쳐서 어. 타고 달아난다든지 아니면 뭐 편의점에서 음. 지갑이나 뭐 어떤 담배라던가 이런 것들을 이렇게 가지고 나온다든지 절도도 있고요. 예. 뭐 성폭력에 해당하는 그런 근데 이것을 뭐 소년원 같은 데 보내기에는 다소 조금 경미하고 그렇다고 그냥 두기에는 좀 애매한 그럼 그러한 학생들을 네. 그 참 법으로 가기도 그렇고 안 가기도 그렇고 한 그런 애매모호한 학교 네. 밖 청소년들을 위한
문화예술교육 사업을 그렇죠. 했다라는 거죠. 예, 맞습니다. 결국은 생애전환 문화예술학교에 선정됐네요. 그러면 생애전환 문화예술 교육 그건 학교는 또 다른가요? 네, 그렇습니다. 아. 신중년을 위한 문화예술 교육 사업이에요. 어떤 신중년. 신중년. 네, 50세 어. 이상부터 그 이후로 되시는 분들. 신중장년도 있던데 뭐 신중년입니까? 같은 말일 것 같습니다만 거기에서 얘기하는 건 신중년이라고 나와 중년이라고 있습니다. 했어요. 네, 네. 지금은 신중장년을 안 하면 안 됩니다. 그렇군요. 나이들이 막 오래 살고 또 이렇게 음. 50대에서 68세까지가 중장년이래요. 네, 네, 네. 하나 배워갑니다. 네, 그거를 이제 예전에는 신중년 센터라고 했지만 지금은 신중장년 센터 이렇게 나가더라고요. 네, 네. 그 사업이 바로 생애전환 문화예술학교네요. 네, 그렇습니다. 그거에 대해서도 좀 설명해 주시죠. 생애전환 문화예술학교에 대해서도 중년들을 위한 사업을 했다는 거죠. 네, 그렇습니다. 그래서 청소년 학교 밖 청소년 문화예술학교는 청소년을 위했다면 이제 이거는 대상자가 바뀌면서 내용이 좀 바뀌었었는데요. 네. 그럼 이것도 남서울대학교에서 네, 그렇습니다. 한 거죠? 네, 네. 그래서 지역에 살고 있는 이제 그 지역민들을 좀 모아 가지고 저희가 지나간 과거, 내가 어떻게 네. 살았는지도 문화예술로 좀 들여다보고, 그렇지. 네, 지금 현재를 또 바라보고 네. 새롭게 도래할 나의 미래에 대한 이야기들을 네. 노래도 만들고 어. 여러 가지 활동을 통해서 예. 저희가 그림도 그려보고 악기도 연주해보고 하면서 앞으로 미래를 좀 준비하는 격려해주고 위안을 해주는 그런 내용으로 프로그램을 짰습니다. 문화예술 심리치료라고 할 만큼의 가까운 그런 일들인 것 같은데 맞나요? 네, 뭐 비슷할 것 같기도 하네요. 네. 그러시군요. 그렇다면 창의문화예술체육센터가 있더라고요. 네, 그거에 그렇습니다. 대해서 좀 궁금합니다. 네. 제가 이제 남서울대 전임 교수로 작년에 이제 들어오고 나서 학교에서 그 저 같은 그 문화예술 관련한 전공하신 분들이 6분 정도가 같이 들어오셨는데요. 전임 교수로 작년에 네, 그렇습니다. 21년도에? 네, 그렇습니다. 예. 그래서 저희 6명 교수들을 이제 음. 저희가 각자 가진 음악, 미술, 체육, 무용까지 4가지 분야의 교수님들이 모여 계신데 그 교수님들이 가진 재능과 그동안 했던 활동들을 모아서 하나의 센터로 만들고 다양한 교육 사업과 공모 사업, 또 컨설팅, 연구 사업 뭐 네. 등등을 진행하고 있는 네. 그런 센터가 되겠습니다. 정정할 게 있어요. 창의문화예술체육센터가 네. 작년이면 22년이거든요. 그렇습니다. 죄송합니다. 이제 새해가 바뀐 지 얼마 안 바뀐 지 돼서 얼마 안 돼서 헷갈렸죠. 네, 이제, 그렇습니다. 이제 횟수로 3년째입니다. 네, 그렇습니다. 네, 2021년에 개소했습니다. 네. 네, 이렇게 되는 겁니다. 그래서 네. 이제 또 취재에 대해서 말씀하셔서 잘 들었고요. 지금 이제 말씀을 너무너무 잘해주셨고 의미 있는 말들이라 다 이렇게 주옥같이 새길 것 같아요. 혹시 좋아하는 노래 있으세요? 사실은 뭐 신청곡 받으려고요. 우리 이 시간에는 신청곡 네. 받는 시간이야. 좋아하는 노래가 사실은 굉장히 다 올드한 노래들만 제가 많이 알고요. 네. 요즘 노래는 사실은 잘 모릅니다. 또 그렇긴 한데 예. 지금 떠오르는 노래는 해바라기에 행복을 주는 사람을 추천드리고 오케이, 싶어요. 좋아요. 해바라기에 행복을 주는 사람. 네. 그거 좋아요. 사람이 아니라 사람 맞네. 사랑이 아니라 네. 행복을 주는 사람. 해바라기. 네, 네, 맞습니다. 알겠습니다. 저희가 준비를 하고요. 정말 세종시에도 문화예술 발전에 지금 가장 큰 깊이 있는 이바지를 하고 있다는 생각이 듭니다. 우리 여기서 잠시 음악 듣고 다시 말씀 나눠보겠습니다. 네. 네. 내가 가는 길이 험하고 멀지라도 그대 함께 간다면 좋겠네. 우리 가는 길에 아침 햇살 비치면 행복하다고 말해주겠네. 이리저리 둘러봐도 제일 좋은 건 그대와 함께 있는 것. 그대 내게 행복을 주는 사람.
때론 지루하고 외로운 길이라도 그대 함께 간다면 좋겠네. 때론 즐거움에 웃음 짓는 나날이어서 행복하다고 말해주겠네. 이리저리 둘러봐도 제일 좋은 건 그대와 함께 있는 것. 그대 내게 행복을 주는 사람. 내가 가는 길이 험하고 멀지라도 그대 내게 행복을 주는 사람. 그대 내게 행복을 주는 사람. 내가 가는 길이 험하고 멀지라도 그대 내게 행복을 주는 사람. 네. 우리 이수정 교수님이 신청하신 해바라기의 행복을 주는 사람을 들었습니다. 자, 이렇게 해서 시간이 막 흘러가고 있는데 우리 교수님 지금 해보시니까 조금 이제 편해졌죠? 아, 네. 네. 우리 올해도 참 하셔야 될 일이 많을 것 같은데 2023년 개묘년이 왔잖아요. 네. 올 한 해의 계획은 혹시 있으실까요? 뭐 굉장히 많은데요, 사실은. 그동안 너무 바빠서 사실은 가족을 잘 돌보지 못한 것 같습니다. 어쨌든 네. 가족에 대해서 네. 제가 조금 더 신경 써야 되겠다는 생각이 예. 일단 들고요. 그래야죠. 연주자이기 때문에 음. 올해는 기회가 된다면 세종시 예술의 전당에서 연주하고 싶다라는 오. 지금 생각을 갖고 있어요. 그래서 예. 작년에도 제가 조치원인과 뭐 이런 곳에서 연주를 했었는데 예. 이번에는 여기 신도심에서 연주를 해볼 좀 기획을 가지고 있고요. 네. 또 제가 하고 있는 문화예술교육연구소 락과 음. 그다음에 그 음악교육연구소 클랑을 통해서 더 많은 음. 좋은 그 양질의 문화예술 콘텐츠를 음. 통해서 네. 세종의 시민들에게 좋은 네. 문화예술을 접할 수 있는 네. 그런 향유의 기회를 만들어 아. 보겠다는 생각도 가지고 있어요. 네. 그래서 뭐 합창단이라던가 어린이 합창단을 또 그렇죠. 여기서 다시 하고 싶다는 생각도 들기도 하고 하시면 좋겠어요. 또 지금 같은 이런 방송을 통해서도 네. 우리 대중 속에 어떤 클래식들이 있는지 아우, 각종 드라마, 대환영될 영화, 것 뭐 같아요. 이런 곳에 나와 있는 여러 가지 음악 이야기를 좀 해보고 싶다는 생각도 들기도 합니다. 음악 이야기라면 클래식에 관련된 뭐 꼭 클래식일 필요는 없을 것 같긴 한데요. 어. 뭐 다양하게 넓게 좀 범위를 두고 그 부분에 바람이 있다면 예전에 오페라 이야기 네. 이 전문적인 오페라 이야기를 들으러 맨날 갔던 기억이 있어요. 아, 그러시군요. 그것도 괜찮을 것 같은 생각이 아, 듭니다. 네. 그 재미있는 그 오페라를 네, 네. 보면서 딱 끊고 또 설명을 하고 저 부분에 이렇게 하는데 되게 많이 닿더라고요. 그런 그랬군요. 프로그램 좀 하나 해주셨으면 싶은 생각도 있고 네. 어린이 합창단 꼭 되셨으면 좋겠습니다. 그럼 방금 말씀하셨던 것처럼 문화연구소 클랑과 클랑 앙상블에 대해서 이제 잠깐 스쳤는데 그 다른 점을 잠깐 소개 좀 해주시면 어떨까요? 네, 음악교육연구소 클랑과 문화예술교육연구소 락은 두 개 다 어떻게 보면 문화예술 교육 쪽에 좀 중점을 두고 있는 단체고요. 예. 클랑 앙상블은 말 그대로 앙상블이기 때문에 저희 안에 그 악기 연주자들이 모여 있습니다. 네. 지금 지난주에도 세종시 여성 프라자에서 저희가 공연을 했는데요. 네. 이리저리 다니면서 좀 좋은 공연들을 통해서 시민과 만나고 싶습니다. 네. 클랑과 클랑 앙상블 기대되고요. 좀 전에 올 한 해의 계획을 말씀하신 것 중에 그래도 대학교의 교수님 전임 교수잖아요. 그렇습니다. 그 대학 생활에 관련된 것도 조금 한 말씀 해주세요. 계획을. 제가 현재 강의하고 있는 강의들이 있는데 올해는 좀 대학생들에게 음악은 직접 체험을 해봐야 되는 것이 저는 맞다고 생각을 그렇죠. 합니다. 그래서 네. 이론
부분은 뭐 당연히 기존에 했던 것처럼 잘 해야 되겠지만 조금 네. 더 대학생들이 진짜 음악을 느낄 수 있도록 함께 할 수 있는 그런 프로그램들을 개발해서 같이 하려고 합니다. 그래서 제가 강의하고 있는 내용들을 조금 더 업그레이드하고 싶다 생각이 있고요. 또 네. 남서울대학을 통해서 지역과 또 여기 세종시하고도 함께 연계해서 뭔가 문화예술로 함께 할 수 있는 사업들이 있다면 함께 네. 동참하고 싶습니다. 뭐 정말 저도 갑자기 대학생으로 돌아가고 싶다 뭐 이 생각이 들을 만큼 우리 이수정 교수님의 그 계획들이 잘 이루어지기를 바라집니다. 자, 이제 어느새 시간이 지나가고 있는데요. 우리 세종시의 보배이신 이수정 교수님의 음악 교육을 통해서 어떤 꿈과 희망을 가르쳤던 열정적인 모습은 아름답고 빛나기만 한 것 같아요. 계속 이어지는 문화예술에 대한 탐구와 연구를 지속하고 있는 이수정 교수님의 삶 속에 문화예술과 차별 없는 문화예술 그리고 인간의 가치를 높이는 문화예술을 위해서 노력하고 있는 우리 이수정 교수에게 큰 응원의 박수를 보내고 싶습니다. 문화예술 기획자이면서 예술감독의 이수정 남서울대학교 교수님과 함께 한 시간입니다. 2023년 개묘년에는 애청자 여러분들의 가정에 건강을 기원하면서 마지막 노래를 들려드리겠습니다. 정은지의 하늘바라기 노래를 들으면서 이 시간을 마칠까 합니다. 애청자 여러분 새해 복 많이 받으세요. 감사합니다. 감사합니다.